اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین اور سامعین کی خدمت میں سلام علیکم. میں آپ کا میزبان ظاہر حسین رضوی شیعہ چینل رائے بریلی سے آپ کے سامنے حاضر ہوں. حضرات، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ عالم اسلام اور پوری دنیائے شیعت میں دو عظیم شخصیت، دو عظیم ہستی، عظیم خطیب یعنی مفسر قرآن علامہ طالب جوہری صاحب اور ماہر تاریخ خطیب اہل بیت علامہ منتظر عباس نقوی صاحب کے اصالہ ثواب کی مجلس پوری دنیا میں اس وقت جاری ہے اصالہ ثواب کے سلسلے سے، اور اسی سلسلے سے ہمارے شہر رائے بریلی یو پی ہندوستان میں بھی انتظامیہ حسینیہ ابوالفضل عباس علیہ السلام کی جانب سے ان دو شخصیت کے اصالہ ثواب کے سلسلے سے مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے. اس مجلس میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سوزخانی کے فرائض انجام دینے کے لیے محترم جناب خورشید انور جعفری صاحب عرف ایمن صاحب، جو کہ سوزخانی کے فرائض انجام دیں گے، اور مرثیہ خانی کے فرائض انجام دینے کے لیے مصطفیٰ آباد کی سرزمین سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے محترم جناب اصغر نقوی مصطفیٰ آبادی صاحب، اور منظوم نذرانِ عقیدت کا سلسلہ پیش کریں گے انشاءاللہ عالمی شہرت یافتہ شاعر اہل بیت جناب فیاض رائے بریلوی صاحب، اور اس کے بعد خطیب نہج البلاغہ ذاکر نہج البلاغہ مولانا سید قمر علی رضوی صاحب کا بیان ہوگا، خطاب کریں گے آج کی مجلس کو، اور آخر میں نوحہ خوانی کے فرائض انجام دیں گے محترم جناب کاشف جعفری عرف نجمی صاحب انشاءاللہ. یہ اس مجلس کا پروگرام ہے. آئیے حضرات، میں بنا کسی تمہید کے حسینیہ ابوالفضل عباس علیہ السلام سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سوزخانی کے فرائض انجام دینے کے لیے محترم جناب خورشید انور ایمن جعفری صاحب. میں ان کی خدمت میں چلتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کی مجلس میں سوزخانی کے فرائض انجام دیں. سبھی ناظرین اور سامعین کی خدمت میں گزارش کی جا رہی ہے کہ ایک باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا اسے رسول سا خیر الورا ملا.
ملا تو خلق کا مشکل کشا ملا بیٹا ہر ایک فدیہ راہ خدا ملا ہر ایک اپنے رتبے میں کیا انتخاب تھا زہرا تھیں بے مثال علی لاجواب تھا مریم سے بھی بزن بھائی کی فرمائش تھی اس وقت کے لیے ارے باد حسین رو رو کے بانوں کا تھا ارے بندی میں مجھ کو لے گی یہ فوج بدگمان یا رب زمیں کے پردے میں تو مجھ کو کرنے ارے زوجہ ہوں میں حسین کی تو ہے نگہباں ارے پہلے ہوئی جو قید تو یہ آبرو نہ تھی ارے شہزادی تھی عجم کی علی کی بہو نہ تھی پہلے ہوئی جو قید تو یہ آبرو نہ تھی شہزادی تھی عجم کی علی کی بہو نہ تھی باد حسین جزاک اللہ سبحان اللہ. یہ تھے محترم جناب خورشید انور جعفری صاحب اور فہمن صاحب.
جو کہ آج کے مجلس میں سوستانی کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ آئیے حضرات، اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں مصطفی آباد کی سرزمین سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مرثیہ خوانی کے فرائض انجام دینے کے لیے جناب محترم جناب اصغر نقوی مصطفی آبادی صاحب۔ میں ان کی خدمت میں چلتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کے مجلس میں مرثیہ خوانی کے فرائض انجام دیں۔ سبھی ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ایک باواز بلند نعرہ صلوات کی گزارش کی جا رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل جب ہوئی ظہر تلک قتل سپاہ شبیر، ہائے جب ہوئی ظہر تلک قتل سپاہ شبیر، غیر اصغر نہ رہا نور نگاہ شبیر، ہائے تھی فقط روح علی پشت پناہ شبیر، تھی فقط روح علی پشت پناہ شبیر، حق سے کہتا تھا کہ تو رہیو گواہ شبیر، ہائے سر فدا کر کے شہید شہداء ہوتا ہوں، آج میں تیری امانت سے ادا ہوتا ہوں، یا خدا تجھ پا میں صدقے میرا لشکر بھی نثار، دل فدا جان فدا روح فدا سر بھی نثار، علی اکبر بھی نثار اور علی اصغر بھی نثار، ارے تجھ پہ باقر بھی فدا عابد مستر بھی نثار، ہائے میں نے جو کچھ تیری سرکار سے پایا مولا، میں نے جو کچھ تیری سرکار سے پایا مولا، سب تیری راہ میں خوش ہو کے لٹایا مولا، ہائے وہ کلیجے پادھرے ہاتھ پڑا ہے اکبر، ہے وہ عباس دلاور وہ حسن کا دلبر، ایک ایک پیارے کو قربان کیا گن گن کر، ہائے ایک ایک پیارے کو قربان کیا گن گن کر، کی امانت میں خیانت نہ تیرے اے داور، تو نے دولت جو تھی
مجھ خاک نشی کو بخشی، وہ امانت تیرے بندے نے زمیں کو سونپی۔ ہائے اب تو قاسم میرا باقی ہے نہ اکبر باقی، نہ علمدار سلامت ہے نہ لشکر باقی، بھانجے ہیں نہ بھتیجے نہ برادر باقی، ایک فقط سر میرا باقی ہے اور اصغر باقی۔ ہائے ارے قتل اصغر ہو میرا سر بھی جدا ہو جائے، اس امانت سے بھی شبیر ادا ہو جائے۔ ناگہاں پہنچائے فرمان خدائے کونین، اے میرے بندے بے کس میرے مظلوم حسین، عجز وہ کرتا ہے تو آج بسد شیون و شین، ہائے عجز وہ کرتا ہے تو آج بسد شیون و شین، مجھ کو شرماتی ہے اے فاطمہ کے نور العین، شکر لب پر ہے نہیں کام تجھے دریا سے، ہائے ارے شکر لب پر ہے نہیں کام تجھے دریا سے، آفریں اے میرے 24 پہر کے پیاسے، ہائے جب ہوئی ظہر طلب۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے محترم جناب اصغر نقوی مصطفیٰ آبادی صاحب، جو کہ مصطفیٰ آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور مسیح خانی کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ آئیے حضرات، بنا کسی تمہید کے میں حسینی ابو الفضل عباس علیہ السلام سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی شہرت یافتہ شاعر اہل بیت جناب فیاض رائے بریلوی صاحب کی خدمت میں چلتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کی مجلس میں منظوم نذران عقیدت کا سلسلہ پیش کریں۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات آپ حضرات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات، یہ آج کی مجلس علامہ طالب جوہری صاحب اور علامہ منتظر عباس جعفری صاحب کے سال ثواب کے لیے مولانا امبر حضور صاحب کے لیے، میں ظاہر سی بات ہے دونوں ذاکرین، کوئی بے نظیر تھا تو کوئی بے مثال تھا، اس میں شک نہیں۔ منتظر عباس صاحب کے لیے 4 مصرے پہلے حاصل کر رہا ہوں کہ تھے آپ ذاکر شبیر منتظر عباس، تھے آپ ذاکر شبیر منتظر عباس، ملی یہ آپ کو توقیر منتظر عباس، ملی یہ آپ کو توقیر منتظر عباس، بنائی ذہن کے پردے پہ جو خطابت کی، بنائی ذہن کے پردے پہ جو خطابت کی، نہ مٹ سکے گی وہ تصویر منتظر عباس، نہ مٹ سکے
सकेगी वो तस्वीर मुंतज़िर अब्बास, बनाई जहन के पर्दे पे जो खिताबत की, बनाई जहन के पर्दे पे जो खिताबत की, न मिट सकेगी वो तस्वीर मुंतज़िर अब्बास। थे आप ज़ाकिर शब्बीर मुंतज़िर अब्बास, मिली ये आपको तौफीक मुंतज़िर अब्बास। और 4 मिसरे अल्लामा तालिब जौहरी साहब के लिए बहुत खास है। ऐ अर्शे अज़ा की बहारों के तालिब, ऐ फर्शे अज़ा की बहारों के तालिब, ऐ फर्शे अज़ा की बहारों के तालिब, ऐ फर्शे अज़ा की बहारों के तालिब, हर एक लम्हा तुझको सदी कह रहा है, हर एक लम्हा तुझको सदी कह रहा है। ऐ फर्शे अज़ा की बहारों के आशिक, हर एक लम्हा तुझको सदी कह रहा है। और दिखाए वो तूने खिताबत के जौहर, दिखाए वो तूने खिताबत के जौहर, दिखाए वो तूने खिताबत के जौहर, जमाना तुझे जौहरी कह रहा है। दिखाए वो तूने खिताबत के जौहर, जमाना तुझे जौहरी कह रहा है। ऐ फर्शे अज़ा की बहारों के तालिब, हर एक लम्हा तुझको सदी कह रहा है। और दिखाए वो तूने खिताबत के जौहर, जमाना तुझे जौहरी कह रहा है, जमाना तुझे जौहरी। बारगाह सईद मसलूम में चंद शायर हाजिर कर रहा हूँ। मतलब जनाब अकबर के हवाले से बतौर करबला में भी पैगंबर का गुमा हो जाए, करबला में भी पैगंबर का गुमा हो जाए, करबला में भी पैगंबर का गुमा हो जाए, सुबह आशूर जो अकबर की अज़ा हो जाए, सुबह आशूर जो अकबर की अज़ा हो जाए। और उसका मतलब है कि जिक्र शबीर से चेहरा जो धुआं हो जाए, जिक्र शबीर से चेहरा जो धुआं हो जाए, बुग़्ज़ जो दिल में नेहा है वो हया हो जाए, बुग़्ज़ जो दिल में नेहा है वो हया हो जाए। और शेर है कि फैसला हुर की तरह करके तो देखे कोई, फैसला हुर की तरह करके तो देखे कोई, एक लम्हे में वो हकदार जिना हो जाए, एक लम्हे में वो फैसला हुर की तरह करके तो देखे कोई, एक लम्हे में वो हकदार जिना हो जाए, एक लम्हे में वो हकदार जिना हो जाए।
ساتھ ذکر غم سرور کے اجالے رکھیے ساتھ ذکر غم سرور کے اجالے رکھیے ساتھ ذکر غم سرور کے اجالے رکھیے شام کیا جانیے کب اور کہاں ہو جائے شام کیا جانیے کب اور کہاں ہو جائے شیر بطور خاص کہ غم سرور کے مصلی پہ جو ماتم کر لوں غم سرور کے مصلی پہ جو ماتم کر لوں غم سرور کے مصلی پہ جو ماتم کر لوں سجدے جیسا میرے سینے پہ نشان ہو جائے سجدے جیسا میرے سینے پہ نشان ہو جائے اور شعر یہ محسوس کرنے والا کہ درد ہے کرب ہے احساس ہے یہ کرب و بلا درد ہے کرب ہے احساس ہے یہ کرب و بلا کیسے ممکن ہے کہ لفظوں میں بیان ہو جائے کیسے ممکن ہے کہ لفظوں میں بیان ہو جائے اور شعر دے کر سلام کا کہ غیظ میں دیکھ لے عباس اگر سوئے فرات غیظ میں دیکھ لے عباس اگر سوئے فرات جتنا پانی ہے ابھی چل کے دھواں ہو جائے جتنا پانی ہے ابھی چل کے دھواں ہو جائے جتنا پانی ہے اور ذرا دامن وقت میں گنجائش نہیں مختا کہ خلد فیاض ہمیں کھینچ لے خود اپنی طرف خلد فیاض ہمیں کھینچ لے خود اپنی طرف ہاں اگر مادر حسنین کی ہاں ہو جائے ہاں اگر مادر حسنین کی ہاں ہو جائے صبح عاشور جو اکبر کی اذان ہو جائے کربلا میں بھی پیمبر کا گناہ ہو جائے جزاک اللہ سبحان اللہ. یہ تھے جناب شاعر اہل بیت جناب فیاض رائے بریلوی صاحب جو کہ تعزیت کے اشعار بھی جنہوں نے پیش کیے دونوں شخصیت کے لیے اور منظوم نذران عقیدت مدح مولا میں بھی اشعار پیش کیے. آئیے حضرات اب میں بنا کسی تمہید کے آج کی مجلس کو خطاب کرنے کے لیے عالمی شہرت یافتہ ذاکر نہج البلاغہ خطیب نہج البلاغہ مولانا سید قمبر علی رضوی صاحب
کی خدمت میں چلتا ہوں، جو کہ اپنے گھر سے حسینیہ ابو الفضل عباس سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کی مجلس کو خطاب کریں، ایک باواز بلند نعرے صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مفسر قرآن علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ بصرہ اور خطیب اہل بیت علامہ منتظر عباس صاحب موجود کے لیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی النبی الأمی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع اشاعت الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال علی علیہ السلام، العلماء باقون ما بقی الدہر، آیانہم مفقودا وامثالہم فی القلوب موجودا۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، جاننے والے جانتے ہیں، خاص کر رائے بریلی کے مومنین، کہ اس حسینیہ ابو الفضل عباس نے قمری مہینے کے پہلے جمعے کو، یعنی نوچندے جمعے کو مجلس ادا کا انعقاد ہوتا ہے، اور جو مناسبت ہوتی ہے اسی اعتبار سے تذکرہ ہوتا ہے، اور مرحومین کے لیے بھی ایصال ثواب کا سلسلہ رہتا ہے۔ تو اس مرتبہ یہ نوچندے جمعے کی مجلس ایسے موقع پر ہو رہی ہے جب ہم نے ملت شیعہ اور عالم اسلام کی 2 عظیم شخصیتوں کو کھو دیا، اور یہ دونوں وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کے احسانات کا اندازہ آپ کو بآسانی آپ سوشل میڈیا کے پیجز سے، جس طرح سے ان کو خراج عقیدت پوری دنیا میں پیش کیا گیا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ ان کی موجود مجالس سے، اس لیے کہ اب فاصلے کم ہو گئے ہیں، یہ ساری چیزیں اب خالی دعوے نہیں ہیں، بلکہ ان سب کی دونوں ان ہمارے عظیم علماء اور خطبہ کی سینکڑوں تقاریر اویلیبل اور موجود ہیں کہ ہر صاحب علم و فہم اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہم نے کتنا بڑا نقصان کیا ہے یا ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو جائے۔ اور اس کووڈ-19 کورونا کی وبا کی وجہ سے
लोगों का आना जाना बंद है, इसलिए कि हिंदुस्तान में 15,000 के आसपास रोजाना मरीजों में इजाफा हो रहा है और सैकड़ों की अमवात हो रही है। तो इसलिए मजमा तो नहीं है, चंद लोग हैं, लेकिन बहरहाल हम पूरे अपने रायबरेली वतन यानी रायबरेली जिले की तरफ से इन दोनों मरहूमीन के खानवादों की खिदमत में सभी मोमिनीन की तरफ से ताज़ियत पेश करते हैं। और यकीनन ये मजलिस जब नश्र होगी तो सभी से ये गुजारिश की जाएगी कि जो भी सुने वो इन मरहूमीन के लिए ईसाले सवाब करके मोहसिन शनासी का फर्ज अदा करेगा। जाहिर सी बात है कि ये जलसा ताज़ियत नहीं है, मजलिस अज़ा है, इसलिए मैं इन मरहूमीन के लिए हम लोगों के यहाँ का ये तरीका नहीं रहा कि हम मजलिस में जाने वालों का ज़्यादा तज़किरा करें, बल्कि तरीका यही रहा कि उन जाने वालों से ज़्यादा उन लोगों का जिक्र करते हैं कि जिनको ये चाहते थे, जिनको ये मानते थे, और अगर आलिम और खतीब हो तो उसका जिक्र किया जाए जिनकी वकालत करते हुए ये दुनिया से चले गए, जिनके हक का बयान और जिनके हक का दिफा करते हुए ये दुनिया से चले गए। लेकिन फिर भी चंद जुमले इसलिए ताकि पता चल जाए, जहां तक अल्लामा तालिब जौहरी साहब के बिला का ताल्लुक है, ये इनका ताल्लुक बिहार से, सीवान से इनका ताल्लुक, और इनके वालिद माजिद भी आप विकिपीडिया पर या इंटरनेट पर देखेंगे तो आपका अंदाजा होगा, बहुत बड़े आलिम, और उन्हीं के नाम की निस्बत से इनको जौहरी कहा जाता था। इनके वालिद मरहूम मौलाना मुस्तफ़ा जौहर साहब मरहूम, जिनकी खिदमत हिंदुस्तान में भी रही और हिजरत के बाद पाकिस्तान में भी आज तक लोग उनके तबहुर इल्मी और इनके इल्मी वक़ार और उनके तक़वे और परहेजगारी और उनके इरफान का तस्करा लोग करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं अब आप बिल्कुल इंटरनेट पर जाकर के खुद भी तलाश कर सकते हैं। और उनकी खिदमत यूपी में भी, कानपुर में काफ़ी दिनों रहे वो, और वहाँ के लोग अभी भी, जो भी मैंने भी चंद बुजुर्गों से, अभी तो नहीं यानी ये 86-87 के आसपास तक जो लोग थे, वो लोग मौलाना मुस्तफ़ा जौहर साहब मरहूम का तस्करा किया करते थे, और बहुत से तस्करे उनके। तो उनके बेटे अल्लामा तालिब जौहरी साहब क़िबला के जो मुफस्सिर कुरान भी, शायर भी, फ़लसफ़ी भी, और खिताबत के लिए तो कुछ कहना ही नहीं है कि एक पूरा अहद है 50-60 साल का, कि और उन्होंने हर मकतबे ख्याल के आदमी को मुतासिर किया और उसको बदला, खुद उसको मुतासिर करने के लिए अपनी फिक्र को नहीं बदला, बल्कि अपनी फिक्र से उनको बदला। और बस एक मकसद कि सिर्फ मोहम्मद वाले मोहम्मद जैसे मजलूमों की वकालत, उनके हक का बयान, वो आलमाना तबहुर इल्मी, और क्या कहना उसका। और दूसरे ये, मैं भी फिर तालिब जौहरी साहब को थोड़ा सा और जिक्र करूंगा, और खुद अपनी निस्बत से, लेकिन अभी अल्लामा मुंतज़िर अब्बास साहब इब्ने ज़फ़र अब्बास साहब, इनका ताल्लुक सादात मंडवा से, और उनके वालिद के नाना जो थे मौलवी हसन अशरफ, मौलवी सैयद हसन अशरफ साहब, इन्होंने जो फारसी में सादात मंडवा का शजरा लिखा था, वो मौलाना मुंतज़िर अब्बास साहब के वालिद ने पाकिस्तान में उसकी इशाअत की, यानी ज़फ़र अब्बास साहब, और ये अपने बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। लेकिन जबान की वो शुस्तगी, जबान पर वो गिरफ्त के अदब तरीन मज़ामीन को
आसान तरीन अल्फाज में। और अभी भी कल मेरी गुफ्तगू या परसों हो रही थी हालैंड के मोमिनीन से, तो उन्होंने कहा है बहुत बड़ा लाश इस एतबार से भी हुआ कि इस साल उनको अशरे सानी हमारे ही यहाँ पड़ा, और पहले अशरे पे वो आमतौर से अमेरिका जाते थे, लेकिन साल भर और इस्लामाबाद में उनका क़याम रहता था। और अफसोसनाक पहलू ये है कि ये कोविड-19 के मरज़ी में इनका इंतकाल, तो इसलिए जो है वो मैं ये फिर कहूँगा कि ठीक है, मरने वालों का रेशियो जो भी आप कहे कि बहुत कम है और जो भी है, लेकिन अगर इस मरज़ में एक भी जा रहा है तो वो तो पूरी कायनात अपने लिए रखता है ना, या जो भी आदमी उनसे वाबस्ता है उसका तो पूरी दुनिया के एतबार से नुकसान हो रहा है ना। इसलिए जो है वो मैं यही गुजारिश करूंगा कि इस मरज़ को मोमिनीन और सारे लोग इसको हल्का न समझें, जितनी भी एहतियात हो सकती है वो एहतियात करें और गैर जरूरी कामों से हमेशा परहेज करें। बिलखुसूस हम हिंदुस्तान में अगर है या जहाँ मरीजों की तादाद अभी घटना नहीं शुरू हुई है, वहाँ वालों पर तो एहतियात फर्ज है, यही मराजे का भी कहना है और यही माहिरीन सेहत है। तो बहरहाल मैंने आपके सामने गुफ्तगू के लिए नहजुल बलागा से जिन मुकद्दस मुबारक और नाकाबिल फरामोश अल्फाज को जरिया बनाया है, उसमें कुमैल इब्ने ज़ियाद, जिनसे दुआए कुमैल पर भी कायनात की, उनसे आपने इल्म के बारे में बहुत सी बातें की। उसी के दरमियान आपने ये कहा कि उलमा, ये खतीब मिंबर सलूनी बाब मदीनतुल इल्म के बारे में कह रहे हैं कि उलमा उस वक्त तक बाकी हैं जब तक जमाना बाकी। उनके जिस्म तो लोगों की नजरों से ओझल हो जाते हैं, लेकिन उनके आसार लोगों के दिलों में मौजूद रहे। और यकीनन पहले के उलमा, उनकी तो तकरीरें महफूज नहीं रहती थी, उनकी तो किताबें ही महफूज रही, लेकिन अब इस तरक्की याफ्ता दौर में अभी तक तो ये बात होती थी कि आप तहरीर नहीं है तो आप बाकी नहीं रहेंगे, तहरीर नहीं है तो आपके आसार बाकी नहीं रहेंगे। बहुत से हमारे बड़े बड़े खुतबा गुजर गए जिनका नाम तो आप सुनते हैं, लेकिन उनकी तकरीरें आपको मुहैया नहीं हो पाती हैं। लेकिन इस तरक्की याफ्ता दौर ने इस असर को भी बाकी रखने का एक हमें मौका फराहम कर दिया कि अब इस वक्त की होने वाली तकरीर 100 साल बाद भी सुनी जाएगी तो यकीनन ये सारी चीजें उसको मुहैया हो जाएंगी, जिससे मौलाए कायनात के इस दावे की तस्दीक का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। तस्दीक कौन करेगा, इसलिए कि जहां सदाकत में शक हो वहां तस्दीक की बात हो। लेकिन हमें तो यकीन था ही, लेकिन जिनको शक हो वो भी अंदाजा कर लें कि कलाम अली का असर कहां तक जाता है कि उलमा का हर असर बाकी रह सकता है। सलवात भेजिए मोहम्मद, एक और सलवात। और खुदा का शुक्र है कि हमारे वतन में भी अब ये महफूज रहने वाली चीजें शिया चैनल के जरिए से बहुत सी चीजें हम लोगों के यहाँ हुई, हम उनको याद तो करते हैं, लेकिन अब उसका कोई सबूत हमारे पास नहीं है। लेकिन अब जो है बहरहाल ये सिलसिला जारी हुआ है। खुदावंद आलम सभी की तौफीकात में इजाफा फरमाए। जो लोग भी जिस तरह से भी तरबीज दीन में हिस्सा ले रहे हैं, यकीनन हर तरह से दामे दिरहमे कदमे सुखने जिस तरह से भी, इसलिए कि आयतुल्लाह उज़्मा वहीद खुरासानी दामादुल्लाहु अली का ये कहना है कि अली से बड़ा कोई मजलूम नहीं है और उसके हक की वकालत करना ही सबसे बड़ी इंसानियत है, सबसे बड़ी शराफत है, सबसे बड़ा इस्लाम है, सबसे बड़ी शीयत है। सलवात भेजिए मोहम्मद। तो बहरहाल अगर गुफ्तगू की जाए तो गुफ्तगू घंटों पर हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा कि ये तकरीरें आप इन हज़रात की सुनिए तो आपको अंदाजा होगा। मौलाना मुंतज़र अब्बास साहब से तो मेरी कोई डायरेक्ट मुलाकात नहीं रही, जो भी रहा बस वो या वो तनवीर नकवी साहब के जरिए से, तो उनके भांजे या फिर उनकी मजालिस, लेकिन उनकी मजलिसों का असर जो है ज़हन पर, मैं चंद जुमले उनके अर्ज करूँ। लेकिन अल्लामा तालिब जौहरी साहब से का मतलब, उनसे बहरहाल मेरी मुलाकात पहली मरतबा
कुंभ में हुई, जब वो अपने छोटे बेटे मौलाना अमजद जौहरी साहब को लेकर के, जिस साल मैं गया हूँ ईरान 94 में, उसी साल वो अपने बेटे का दाखिला कराने के लिए ईरान आए थे। और क्योंकि मरकज कुंभ ही है, बोलो ये कि मशहद में भी होता है, तो उनके बड़े बेटे भी वहीं मौजूद थे पहले से, मौलाना असद जौहरी साहब, जिन्होंने कल अल्लामा तालिब जौहरी साहब क़िबला मरहूम के सहयोग की मजलिस पढ़ी, और यकीनन बहुत अच्छी मजलिस पढ़ी। अपने वालिद का जिक्र 2 जुमलों में, और सारा तस्करा मासूमीन का, बिलखुसूस सिद्दीक़ा ताहिरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और लग रहा था कि यकीनन तालिब साहब का बेटा पढ़ा, और यकीनन हमें पता है, क्योंकि जो लोग हम असर होते हैं उनको पता होता है अपने असर के लोगों की तालीमी सलाहियतों का। तो यकीनन मशहद मुक़द्दस के हौज़े में रह करके मौलाना असद जौहरी साहब ने बड़ी मेहनत की। वैसे तो आई शोहरा, लेकिन कल ऐसे मौके पर, जब ऐसी मुसीबत के मौके पर आदमी सोच भी नहीं पाता है, न ये कि इतने बड़े मजमे में बोलना और मजलिस का हक अदा करना। जाहिर सी बात है कि मासूमीन के हवाले से हक तो अदा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे गमो अलम के माहौल में कि 2 दिन जिसका ऐसा बाप, ऐसा अजीम बाप कि जो बैनुल अक़वामी शख्सियत रखता हो और मुख्तलिफ लोग इस तरह से हो, तो बहरहाल आप मजलिस सुनेंगे, मौजूद है, हर चीज़ तो मौजूद है, किसी चीज़ के लिए कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपको अंदाज़ा होगा। तो बहरहाल वो वहाँ मौजूद थे और छोटे बेटे को लेकर के ये वहाँ गए थे। तो वहाँ पहली मुलाकात, तो इस निस्बत से वैसे तो बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें, शौक भी थे, मिजाज भी फरमाते थे, और उसी के साथ साथ इल्म के बारे में सवाल अगर हुआ है तो आपको तशफ़ी बख्श होगा। मैं नहजुल बलागा का अदना सा तालिब इल्म, वहाँ मैंने उनसे जो पूछा उसका मैं तज़किरा करूँ नहजुल बलागा के हवाले से। अगर आपने मेरी तकरीरें सुनी है तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि खुतबों में नंबरिंग का फ़र्क हो सकता है, इसलिए आप उन्वान से खुतबा तलाश कर लीजिएगा कि अगर मैं हवाला दे रहा हूँ 190 नंबर का खुतबा, खुतबा कासिया है, तो मुमकिन है आप जिस नहजुल बलागा में पढ़ें उसमें आपको उस नंबर पर ना मिले। ये मद्रास में जब मैंने पढ़ा या गुजरात वगैरह में जब मजलिसें पढ़ी मैंने, तो हवाला दिया तो दूसरे दिन आदमी ने आकर के कहा कि वो मौलाना वो मिला नहीं, वो या खत मसलन नहीं मिला, या मसलन जो है वो नहीं मिला। तो ये सवाल कुरान के सूरों में नहीं होता। कुरान का यही मौजूदा है कि पूरी दुनिया में कुरान एक ही तरतीब से 114 सूरे ही है सब जगह, और जो फरमा रहे हैं, हालांकि अब उसमें खयानत ये की जा रही है कि बिस्मिल्लाह को निकाल करके इंटरनेट पर कुरान को अपलोड किया जा रहा है, ये कुरान के साथ खयानत है। लेकिन बहरहाल जो प्रिंट में जो भी है आपको हर जगह उस, लेकिन ऐसी बात है कि नहजुल बलागा बहुत अजीम किताब है और मखलूक के कलाम से नीचे है, वो खालिक के कलाम से नीचे है, मखलूक के कलाम से ऊपर है, लेकिन बहरहाल है तो अल्लाह के बंदे का कलाम ना। तो बहरहाल ये फर्क है कि नहजुल बलागा के सारे खुतबे सारे तर्जुमों में एक नंबरिंग पर एक तरतीब से नहीं है। आप इंटरनेट पर अगर नहजुल बलागा सर्च करेंगे तो खुतबा कासिया के बाब में मैंने खास कर देखा तो उसमें लिखा हुआ है कि फुला तर्जुमे या फुला नुस्खे में इसका नंबर ये है, फुला नुस्खे में नंबर ये है, फुला नुस्खे में नंबर ये है, ताकि कंफ्यूजन न रहे। तो मैंने इस बारे में, वो माहिर कुरान तो थे ही, लेकिन नहीं अली माहिर कुरान नहीं, इसलिए कि जो माहिर कुरान अली वाला होगा वो माहिर नहजुल बलागा भी होगा। यानी ये हो ही नहीं सकता है कि कुरान पर किसी अली वाले की दकीक नजर हो और नहजुल बलागा पर वो नजर न हो। उसका सबूत ये है, वो मुफस्सिर कुरान तो कह ही जाते हैं, लेकिन नहजुल बलागा पर भी उनकी इतनी गहरी नजर थी। जब मैंने ये इख्तिलाफ के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा मियां पहली बात ये है कि पहले किताबें छपती तो थी नहीं, तो जो कि जरा सी दकीक सी बात है, लेकिन ऐसे उलमा के साले सवाल समझते, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, पहले किताब छपती तो थी नहीं। अब तो जो छपी हुई किताबें हैं उसमें तो 1000 नुस्खे छपेंगे तो सब एक ही जैसे तो होंगे, हालांकि दूसरा जब छपेगा तो फर्क होगा,
لیکن کم از کم پہلی طباعت جو ہوگی، حالانکہ اس میں بھی کبھی کبھی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ بائنڈر جو ہے وہ کام خراب کر دیتا ہے، کہ اس نے معلوم پڑا کہ کوئی چیٹ جو ہے وہ ادھر سے ادھر کر دی، تو آپ کو وہ بھی فرق نظر آتا ہے، لیکن پھر بھی امکان وہ کم ہوتا ہے کہ پہلی طباعت کی ہر کتاب ایک ہی جیسے ہونے کا امکان ملتا ہے کہ کبھی کبھی بائنڈر کی طرف سے اگر وہ اس میں تو فرق ہو جاتا ہے۔ لیکن پہلے کتابیں چھاپے خانے تو تھے نہیں، تو کتابیں چھپتی نہیں تھی بلکہ نساخی ہوتی تھی، یعنی نقل ہوتا تھا قلمی۔ تو اب معلوم پڑا کہ ایک اوریجنل جو نسخہ ہے وہ جو ہے ایک آدمی نے نوٹ کیا سامنے رکھ کر کے، جیسے ایک اوریجنل ہے جو سید رضی علیہ الرحمہ کا ہے، اب وہ سب کے لیے تو پوری لکھیں گے نہیں، کہ معلوم پڑا 5 آدمیوں کو ضرورت ہے تو 5 مرتبہ لکھیں۔ اب یہ کام کاتب کرے گا تو ایک ہی کاتب تو رہتا نہیں تھا نقل کرنے کے لیے، کہ معلوم پڑا ایک نسخہ کسی نے نقل کیا، اب اس کے بعد وہ گزر گیا یا مثلا وہ مہیا نہیں ہوا، ہر موقع پر تھوڑی بیٹھا رہے گا بھئی، یہ بہت دقیق کام تھا کہ پوری کتاب پیسے دے کر کے یا مثلا جو ہے نقل کرانا، تو اب جو ہے وہ تو معلوم پڑا ایک نقل ہوا، اب ایک دو ہوئے، 2 سے 4 ہوئے۔ تو انہوں نے یہ کہا کیونکہ پوری دنیا میں زیادہ تر یہی رجحان بھی ہے، پروات میں نے بہت کام بھی کیا کہ 4 نسخے چونکہ نہج البلاغہ کے رائج ہیں، پوری دنیا میں 4 نسخے جو ہیں نہج البلاغہ کے، اوریجنل تو ایک تھا لیکن اس کے بعد جو نقل ہو کر کے جس کی بنیاد پر اور پھر کتابیں چھپنے لگی اور وہ سارا کام ہونے لگا، کیونکہ 4 نسخے رائج ہیں، اس لیے نسخہ نقل کرنے والوں نے وہ جو ہے ترتیب کا فرق کر دیا اپنے اعتبار سے، کہ مثلا انہوں نے سوچا کہ بڑا خطبہ جو ہے وہ اب بات ہوگی تو گھنٹوں پر بات ہو جائے گی کہ کیوں سید رضی نے اس طرح سے یہ باتیں کی اور یہ سارے کام کیے، لیکن بہرحال 4 نسخے چونکہ رائج ہیں، اس لیے اگر آپ کو نہج البلاغہ کے خطبوں کا فرق نظر آئے، اب یہ چھوٹی سی بات انہوں نے بتائی کہ میاں اختلاف تعداد یا اختلاف ترتیب کا سبب ان 4 نسخوں کا ہونا ہے۔ یہ بظاہر یہ چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن جب تک چاروں پر نظر نہ ہو اس وقت تک آدمی اعتماد سے یہ نہیں کہہ سکتا، اور ہم جیسے ادنا طالب علموں کو اطمینان نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ تو ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ بالکل یعنی یہ ذکر مولا ہے، نہج البلاغہ سے تعلق اور نہج البلاغہ فہمی کا ذوق و شوق رکھنے والوں کے لیے یہ کلید کا کام کرے گی، تو جو فرما رہے ہیں محترم۔ دوسری بات یہ کہ جب شام میں ان سے دوبارہ ملاقات میری ہوئی تو وہاں بھی نہج البلاغہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی، بس 2 جملے اور پھر آ جاؤں گا، نفس مطلب پہ بہت زیادہ تفصیلی گفتگو بھی نہیں ہے، یہ بہرحال میرے لیے شرف ہے، اور میں ان کا پراپر اور باقاعدہ شاگرد تو نہیں ہوں، لیکن شام میں ہماری ان کے ساتھ جو نشستیں ہوئی تو اس میں سے ایک نشست ہمارے لیے بہت اہم تھی، جس میں میں نے ان سے اجازت روایت کی گزارش کی۔ روایت یعنی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام، ظاہر سی بات ہے کہ کسی پر ڈائریکٹ تو آیا نہیں، ہم معصومین کے زمانے میں ہیں نہیں، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ معصوم سے کوئی چیز آپ منسوب کریں گے تو گناہ بھی ہے اور حالت روزہ میں روزہ باطل بھی ہے۔ آپ جب مبتلات روزہ میں سے آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ بھی ہے کہ خدا، رسول اور ایمان کی طرف جھوٹی بات کا منسوب کرنا، یہ چیز روزے کو باطل کر دیتی ہے۔ نماز کے مبتلات الگ ہیں، لیکن روزے کے مبتلات میں سے ایک یہ چیز ہے کہ اگر آپ نے خدا، رسول یا امام کی طرف کوئی بات منسوب کی جو جھوٹی اور آپ کو پتا ہے تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر سلسلے، جسے سلسلہ سند اور سلسلہ روایت کہا جاتا ہے، کہ بھائی امام نے جب بیان کیا تو کسی نے سنا ہوگا نا، اب اس سننے والے نے آنے والوں سے بیان کیا، اس آنے والے نے اور آنے والوں سے بیان کیا، اسے سلسلہ سند کہتے ہیں۔ اور اگر سلسلہ مکمل، اسی لیے حدیث کی قسمیں ہیں کہ سچے لوگ ہیں، ثقہ لوگ ہیں،
मोमिनीन हैं, आदिल हैं, भाई इंसान सब तरह के होते हैं ना। एक सलवात देखिए आप मोहम्मद वाले। अब ये पूरे कहते रहो बहुत दकीक गुफ्तगू ना हो जाए, तो बहरहाल ये सिलसिला जो है वो होता है अजीजान मोहतरम कि अगर सिलसिला आपका मुत्तसिल है तब तो हदीस बिल्कुल सही। तो हम जैसे तालिब इल्म जिनकी नाकिस इल्म या इल्म से निस्बती की बात जो है कहना बहुत बड़ी बात, तो अब कैसे करे बात? तो इन जैसे उलमा से अगर इजाजा मिल जाता है और वो कहते हैं, यही दस्तूर रहा है कि एक दूसरे को नकले रवायत नकले हदीस का इजाजा देता है, एक तहरीर है, और इन्होंने मुझसे ये तलब किया तो मैं इनको मजाज करार देता हूं कि मेरा जो सिलसिला है, उन्होंने अपने उस्ताद से सुना होगा, उनके उस्ताद ने अपने उस्ताद से, तवज्जो कीजिएगा, और ये सिलसिला फिर जाकर के मासूमीन तक पहुंच जाता है। तो ये मेरे लिए शरफ की बात है कि उन्होंने तहरीरी तौर पर मुझे मजाज और इजाजत अता फरमाया। तो इस जैसे आलिम के इजाजे से मैं उन सारे उलमा के तवस्सुस से, तो अब जो भी उन्होंने अहादीस बयान की है, एहतियात उसमें करना पड़ती है, यानी उनके पॉइंट की बात नहीं हो रही है, नतीजों की बात नहीं हो रही है। उन्होंने जो भी अहादीस बयान की है मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की, उनके रेफरेंस से बयान करने का हक मुझे हासिल हुआ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़े शरफ की बात है। और यकीनन वो हदीसों की तो बहुत सी किस्में और बहुत सी चीजें, फिर जो भी चीज उन्होंने बयान की, इल्मी दुनिया में लोगों को पता है कि अल्लामा तालिब जौहरी साहब क़िबला नक़्ल हदीस में कितने मोहतात और एहतियात करने वाले थे। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। तो बहरहाल, और फिर दिफा का अंदाज, अल्लाह अकबर। ये तो हदीस की बात हो गई, बात और दकीक न हो जाए, यानी आप उनकी बातों को अकली तौर पर जिस तरह से इन लोगों ने मोतरजीन को दंदा शिकन जवाब दिया है। मसलन आजकल बहुत ये जुमला उनका नकल किया जा रहा है मुख्तलिफ हवालों से कि मुल्ला को देखिए प्रचार ये करता है कि अल्लाह के अलावा किसी से न मांगो, शिर्क हो जाएगा। अल्लाह के अलावा किसी से न मांगो, शिर्क हो जाएगा। और मस्जिद के लिए चंदा ये लोगों ही से मांगता है। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो फरमाने अज़ीज़ान मोहतरम, तो बहुत से लोगों को कुरान और हदीस की बातें उतनी समझ में नहीं आती जितने ऐसे नक़्ज़ी जवाब लोगों की समझ में आते हैं। और इन्होंने वाक़ईन इन्होंने जिस तरह से हक़ के अहले बैत को बयान किया है कि अगर उनकी बातों को नक़ल किया जाए तो बहरहाल खुलासा गुफ्तगू यही है अजीजान मुहतरम कि यकीनन उलमा उस वक्त तक बाकी रहेंगे जब तक जमाना बाकी रहेगा। क्यों? इसलिए कि उनके आसार और उनके आसार भी मुख्तलिफ तरीकों से, सबसे बड़ा असर तो उनकी तहरीर, फिर उसके बाद उनकी तकरीर, और फिर उसके बाद उनके हजारों शागिर्द कि जिनको उन्होंने अगर एक जुमला भी बता दिया और वो जुमला जब तक नकल होता रहा, यकीनन इन सारी चीजों का सवाब उस उस्ताद और मुअल्लिम और उस खतीब को मिलता रहेगा। इसलिए कि देखिए, हर आदमी हुसूल इल्म नहीं कर सकता है। कब कौन आपके अकीदे पर हमला कर दे, कब कौन आपके अकीदे को जो है डावाडोल कर दे, कितने तरह से हमले होते हैं। लेकिन ये उलमा का कमाल है कि इन्होंने हर उठने वाले सवालों के इतने जवाब दे दिए, और ये जवाब वही दे सकता है जो बाबे मदीनतुल इल्म से वाबस्ता हो। इसलिए कि सवाल से वो घबराए कि जिसके मजहब में सच्चाई ना हो, और जहां मजहब में सच्चाई होती है वहां सवालों से घबराया नहीं जाता, वहां तो और दावे किए जाते हैं। और ये दावा अपने इल्म की बुनियाद पर नहीं होता है, बल्कि उस मिंबरे सलूनी पर बैठने वाले खतीब मिंबरे सलूनी के इल्म की बुनियाद
بنیاد پر ہوتا ہے، اور یقیناً انہی پر ناز علامہ طالب جوہری کو بھی تھا، انہی پر ناز علامہ منتظر عباس صاحب کو بھی تھا. صلوات بھیجیے محمد. اگر ان کے اقوال کو نقل کروں گا تو بہت وقت لگ جائے گا، اور یقیناً وہ چیزیں موجود ہیں، لیکن میں بس تبرکن اور تیمنن اتنی بات میں عرض کروں کہ جب علماء باقی رہیں گے، توجہ کیجئے گا، تو جو شہر علم ہو، جو باب مدینۃ العلم ہو، بھائی توجہ کر رہے ہیں، مولا کائنات نے کیا کہا؟ حالانکہ اس سے پہلے یہ ہے کہ مال کے جمع کرنے والے فنا ہو جائیں گے. یہ جو آپ نے سنا ہے بہت سی چیزیں علم کے حوالے سے وہ اسی جملے میں ہیں. کمائل مال کا معاملہ یہ ہے کہ مال کی حفاظت خود کرنا پڑتی ہے، اور علم جو ہے صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے. مال کا معاملہ یہ ہے کہ مال جو ہے وہ خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، اور علم کا معاملہ یہ ہے کہ اسے جتنا خرچ کیا جائے اتنا وہ بڑھتا ہے. ایک سلوات دیکھیے محمد والا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے مال جمع کرنے والے خزان الاموال جو ہیں وہ تو ان کا پتہ نہیں رہتا ہے، مال تو باقی رہتا ہے، جو ان کی نسلوں میں جاتا ہے وہ صرف ہوتا ہے. مال جمع کرنے والے کے آثار تعمیرات بھی ہیں تو کتنے دن رہیں گی؟ توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم. لیکن وہی بات کہ اب ان تعمیرات کو اگر کوئی ان سے جوڑ دے جو صاحبان علم باب مدینۃ العلم ہو، توجہ کیجئے گا، تو پھر تعمیر بھی جو ہے وہ اپنے اعتبار سے، تو کہنے کا مطلب بس خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ جب علماء اپنے آثار کی وجہ سے باقی رہ سکتے ہیں تو جو باب مدینۃ العلم ہو اس کے اثر کو مٹائے گا کون؟ اس کے اثر کو کم کون کرے گا؟ اس کے اثر کو ختم کون کرے گا؟ اب اور زیادہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یقیناً آئیے باب مدینۃ العلم تک آ جائیں. یاد رکھیے گا جتنی زیادہ مخالفت باب مدینۃ العلم کی تاریخ میں ہوئی ہے اتنی کسی اور کی نہیں ہوئی ہوگی. عزیزان محترم یاد رکھیے گا، جس کو 70,000 ممبروں سے جس کی کردار کشی کی جاتی ہو اور جمعے کے خطبے میں جس کے خلاف بیان دیا جاتا ہو، لیکن بیان دینے والے تو ختم ہو گئے، فنا ہو گئے، اپنے قبروں کے جہنم میں پہنچ گئے، لیکن کیا کہنا اس میرے مولا کا کہ اس کے آثار کو مٹایا نہیں جا سکا. توجہ کیجئے گا، یعنی نہ یزید کی قبر کا پتہ ہے نہ یزید کے باپ کی قبر کا پتہ ہے، لیکن آج بھی مولا حسین کے روضے پر جانے والوں کا آپ ہجوم دیکھیے اور نجف میں سلام کرنے والوں کا انداز دیکھیے. صلوات دیکھیے محمد والے. اور جو ہمارے عزیزان محترم، اور پھر علمی آثار کی اگر بات آ جائے، بس میں نے گفتگو کو تمام کیا، اور وہ یہ کہ میرے مولا نے جس طرح سے علم کے سلسلے میں علم کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور یقیناً ہماری قوم کو بھی اس طرف ہمیشہ متوجہ رہنا چاہیے. یقیناً ہر میدان میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، لیکن علم کا میدان سب سے مقدم ہونا چاہیے. یقیناً سیاست کی وجہ سے ممکن ہے یہ پیمانے وقتی طور پر بدل جائیں، لیکن یہ اٹل حقیقت ہے. خطیب الایمان طاہر جبلی مرحوم کا یہ جملہ کہ تعصب تعصب تعصب، بے شک ہم تعصب کے منکر نہیں ہیں، ہوتا ہے تعصب، لیکن علم و فن کا کمال تعصب کی دیواروں کو گرا دیتا ہے. علم و فن کا کمال تعصب کی دیواروں کو گرا دیا کرتا ہے. میں مان رہا ہوں کہ ہوتا ہے تعصب، اور ممکن ہے کہ یہ پیمانہ ذرا سا کبھی، لیکن اگر آدمی کو اندازہ لگانا ہے اس کووڈ-19 اس وبا کے دور میں بھی آپ جا کر چیک کر لیجیے کہ علم و فن کا کمال تعصب کی دیواروں کو گراتا ہے. میں ہمیشہ یہ بات نقل کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ بتائیں ہے شکوے شکایتیں ہیں، لیکن آدمی کو اگر ڈاکٹر کی ضرورت پڑ جائے تو آدمی اچھا ڈاکٹر ڈھونڈتا ہے یا ڈاکٹر کا مذہب پوچھتا ہے؟ ایسے جتنی بحثیں ہوں، لیکن ضرورت پڑے گی
तो आदमी अच्छा डॉक्टर ढूंढेगा, डॉक्टर का मजहब नहीं पूछेगा। तो देखा ना आपने इल्म के कमाल ने तासुब की दीवारों को गिराया कि नहीं? तवज्जो कीजिएगा, जितने भी झगड़े हो लेकिन अगर मुकदमा फंस जाए तो आदमी अच्छा वकील ढूंढता है, वकील का मजहब नहीं पूछता। तवज्जो कीजिएगा, आदमी अच्छा आर्किटेक्ट ढूंढता है, इल्म और फन के कमाल को आदमी तलाश करता है। यानी जब अपनी जरूरत होती है तो आदमी साहिबे इल्म और फन के कमाल को ढूंढता है, तासुब की दीवारें गिरती चली जाती हैं। तवज्जो कीजिएगा इज़ान मोहतरम, देख रहे हैं आप, तो हम जमाने से शिकवा न करें, नहीं इल्म और फन के उस कमाल पर अपने को पहुंचा दें कि फिर कोई तासुब की दीवार गिराता चला जाए। तवज्जो कर रहे हैं कि नहीं अज़ीज़ान मोहतरम? और इसको अली वालों से ज्यादा कोई समझ भी नहीं सकता कि जितना ज्यादा तासुब मौला अली से किया गया। तवज्जो कीजिएगा कि जिसने पैदा होने से लेकर के आखिरी वक्त तक नबी का भी साथ दिया हो, दीन खुदा का भी साथ दिया हो, कलमा पढ़ने वालों ही ने जितना तासुब, अरे मैं क्या करूं, तवज्जो पाइएगा, अली के साथ किया उतना किसी और के साथ ना हुआ होगा। लेकिन इन सारी साजिशों के बाद भी ये मेरे मौला के इल्म का कमाल था कि अपने भी दरे अली पर आते थे, गैर भी दरे अली पर आते थे। सलवात जो मोहम्मद वाले बस अज़ीज़ान मोहतरम, और यकीनन वो आसार इस तरह से बाकी हैं कि जिसको किसी भी तरह से मिटाया नहीं जा सकता। और वह अल्लामा रशीद तुराबी मरहूम के दो शेर और रब्ते मसाइल, और वो ये कि मजबूर तेरे जिक्र से है जिक्र नहीं और, मजबूर तेरे जिक्र से है जिक्र नहीं और, लेकिन है असर इसका कहीं और कहीं और। जब नक्श कदम इनके मिटाता है जमाना, हर नक्श को ले ले के उभरती है जमीन और, तो इनके आसार को मिटाया नहीं जा सकता। काफिला सालार तुराबी पे करम है, लेकिन ये एक नहीं बैठे हैं कुछ खाक नशीन और। यकीनन खाक नशीनों को इन उलमा से हमेशा फायदा होता रहेगा, जैसे अब तक हुआ है, आइंदा भी उनकी तकरीरों और उनकी तहरीरों के जरिए से इस फायदे का सिलसिला जारी रहेगा। और अल्लामा तालिब जौहरी साहब मरहूम का ये जुमला बहुत ज्यादा कि आपने गिरिया किया और अब तो दामने वक्त में गुंजाइश भी नहीं। यकीनन ये उनके वो आसार हैं कि जिसको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। मुहर्रम की आमद है। यकीनन अब मेंबर पर वो खतीब नजर नहीं आएंगे, और गुज़िश्ता साल अल्लामा मुंतज़िर अब्बास साहब ने तो रमज़ान मुबारक तक की मजलिसें पढ़ी थी, और अल्लामा तालिब जौहरी साहब मरहूम ने शायद 18 सफ़र को आखिरी तकरीर इस दुनिया में, न आखिरत में भी उनका जिक्र का सिलसिला रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन बहरहाल अज़ादारी के हवाले से इनकी जो खिदमात हैं उसको हमेशा याद रखा जाएगा, कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। एक एक लफ्ज़, और अल्लामा मुंतज़िर अब्बास साहब ने अज़ादारी के हवाले से, और ये इस दौर में यकीनन उनका ये जुमला बहुत से मसाइल हल करेगा। देखिए एतराज़ात भी होते हैं अज़ादारी के ऊपर, और बहुत अहम बात अर्ज़ करने जा रहा हूँ। अज़ादार जो भी सुने मेरी बात को, देखिए कैसे लोग हैं, उनकी नजर आप देखिए। ये बातें होती रहती हैं, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने लंदन में मजलिस पढ़ते हुए अल्लामा मुंतज़िर अब्बास साहब मरहूम ने जुमला कहा था कि अज़ादारी में इतनी इलास्टिसिटी है कि वो चीज़ों को दाखिल भी करती है और चीज़ों को खारिज भी करती है। हालात, वाक़यात, ज़माना, ज़रूरत। लेकिन आप अज़ादारी की इस्लाह की फिक्र न कीजिए, और अगर कीजिए भी तो दोस्त बनकर कीजिए। लहजा ऐसा ना हो कि आप दुश्मन लगे, और जो फरमा रहे लहजा ऐसा ना हो, अंदाज ऐसा ना हो। और अब उसमें अज़ादारी में बुजुर्गों ने जो भी चीज शामिल की
बरसों के तजुर्बे के बाद, ताकि वो मुसलसल रहे। तो कोई भी अदा के अज्जा इतने हैं, सैकड़ों की तादाद में, बज़ाहिर आपको ये समझ में आता है कि सोत खान है, मरसिया खान है, नौहा खान है, खतीब है, जाकिर है, शायर है, नहीं उसके पुष्प पर भी एक पूरा निजाम आजादार है। जाकिरीन से वादा लेने वाले हैं, जाकिरीन को लाने और पहुंचाने वाले हैं। बल्कि मैंने तो इंग्लैंड में मैंने ये तक मंजर देखा है कि ठंडक इतनी कि जमा जा रहा है पानी। जब वहीं पर मेरे ذہن में ये ख्याल आया तो मालूम पड़ा कि इमाम बारगाह में गया तो पूरा वो गर्म, लेकिन अभी जो मंजर में देख कर गया हूं, मालूम पड़ा कि जो लोग गाड़ियां पार करा रहे हैं वो 5 और 6 और 7 टेम्परेचर में 3-3 घंटे खड़े होकर के लोगों की गाड़ियां खाली पार करा रहे हैं। तो जो कीजिएगा, न वो सोच सुन पा रहे हैं, न सलाम, न मातम, न मजलिस। और उस वक्त की ऑनलाइन वाला भी ये लाइव वाला मामला नहीं था कि जो है तो ये हो सकता है कि नहीं, मालूम पड़ा कि वो तो इस सर्दी में तो जब मैं उनको देख करके बाहर गया और अंदर, तो मैंने वही कहा कि ऐसा नहीं है कि जो लोग इस अज़ाखाने में नहीं है वो शरीके गम नहीं है। और जो कीजिएगा तो अज़ादारी का दायरा इतना बड़ा वसी है कि जो पार्किंग करा रहे हैं वो भी इस निज़ाम अज़ादारी का जुज़ है। तो जो कर रहे हैं कि नहीं, या जो लोग न्याज और तबर्रुक तैयार कर रहे हैं, यहाँ आसानी है, लेकिन बाहर के मुल्कों में ये सारे काम खुद मोमिनीन और डॉक्टर और इंजीनियर करते हैं कि सैकड़ों बल्कि हजारों लोगों तक के लिए तबर्रुक तैयार करते हैं। और आपको पूरी तारीख अगर अज़ादारी की सुनाई जाए तो आपको अंदाजा लगेगा। तो वही बात, एक तो इस तरह की रौनक और आने वाले मुहर्रम में इस तरह का सन्नाटे का तसव्वुर, तो जो कर रहे हैं कि नहीं, तो वही बात, वही इलास्टिसिटी की बात है कि कल तक अगर ये अंदाज था कि बड़े मजमों में मजलिसें होती थी, लेकिन छोटे मजमे में भी मजलिस के जिक्र पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपने को इतना ज्यादा बदलना और अपने को इतना ज्यादा आमादा करना चाहिए कि ठीक है ज़ाहिरी तौर पर मजमे ना भी नजर आए, लेकिन जाहिर सी बात है कि इन मजलिसों में खाली नजर आने वाले मोमिनीन नहीं होते हैं, बल्कि जनाब सैयदा भी होती हैं, अंबिया भी होते हैं। तो इसलिए हमें एहतिमाम और इंतजाम में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। और लेकिन हमें अपनी सेहत का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अगर ऑनलाइन मजलिसें हो रही हैं तो घर के अफराद सही, चंद लोग सही, लेकिन हम उसी एहतिमाम से बैठे, उसमें कोई ऐसी बात न हो नहीं जिस तरह से सैकड़ों लोग आते थे और हम फर्श बिछाते थे और उसमें ये कहते थे कि बीबी ज़हरा अपना पुरसा कबूल की। तो ये चीज जो है आने वाले मुहर्रम के लिए खुदा करे कि इस मरज से सारी इंसानियत को नजात मिल जाए। लेकिन हम सब फिक्रमंद हैं कि आने वाले जुलूसों का क्या होगा, रखे जाने वाले ताजियों की तदफीन और इन सारी बातों के लिए हमें अभी से फिक्र करने की जरूरत है। हमें अभी से प्लान बी लेकर चलने की जरूरत है कि अगर नॉर्मल हो गया तो कहना ही क्या, फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन दूसरा उसका अल्टरनेट हमें सोच के चलना है और यकीनन उसके लिए अभी से जज्बात अपनी जगह पर, लेकिन हमें माहिरीन सेहत के और मराजे के फतावा उन सारी चीजों का ख्याल रखते हुए पूरी दुनिया में इस वक्त लोग फिक्र कर रहे हैं कि आने वाले मुहर्रम क्या होगा। तो बहरहाल हमें भी इस हवाले से फिक्र करनी चाहिए। यकीनन हमारे ये खुतबा तो बारगाह मासूमीन में चले गए और इस साल का मुहर्रम उनका मासूमीन के दरमियान होगा, लेकिन हम गुनहगारों के लिए बीबी ज़हरा हमें अज़्म भी चाहिए, हौसला भी चाहिए। और यकीनन आने वाला मुहर्रम अज़ादारों का सख्त तरीन इम्तिहान है कि मजमे की कमी में भी
ہمارے خلوص میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور اس کے لیے ابھی 2 دن پہلے آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے زیر اہتمام 4 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی. پورے ہندوستان سے تقریباً 200 لوگ زوم میٹنگ میں شریک ہوئے. مختلف تجاویز آئیں تو اس میں سے 12 ایک تجویز یہ بھی بس مجلس تمام کر رہا ہوں میں، خداوند عالم المرحومین کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو عالی کرے اور ان کے حفاظات سے لوگ فیضیاب ہوتے رہیں. ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اور پرسا تو اس دکھیا ماں کو دینا ہے کہ بی بی اپنے بیٹے کے ذاکرین کا پرسا قبول کی. دوبارہ وہاں جو تجویز صحافت کے مدیر امان عباس صاحب نے دی، کیونکہ سب فکر مند ہیں. گجرات والے سوچ رہے ہیں کہ ہمارے کہتے حالات خراب ہیں، ذاکر نہیں آئے گا تو کیا ہوگا. اور جگہوں کے لوگ سوچ رہے ہیں، اپنے اپنے طور پر پلاننگ شروع ہو گئی ہے. لیکن ان کی تجویز بہت اچھی تھی کہ اگر ذاکرین کی آمد میں یا لوگوں کے آنے جانے میں دقت اور دشواری ہو تو آل محمد کی پسندیدہ ذاکری برسیہ وہ ابھی سے ہم اس پر تیاری کریں، اس لیے کہ ذکر سید الشہداء میں کوئی کمی نہ ہو. ذاکر نہ آنے یا نہ ہونے کی وجہ سے 5 آدمیوں 10 آدمیوں میں ہونے والی مجلس بے رونق نہ رہ جائے. تو یہ ذمہ داری بنتی ہے اردو جاننے والوں کی، شورا کی، کہ ابھی سے وہ تیاری کریں تاکہ یہ امتحان کا محرم ہے ہمارے لیے. تصور سے ہاں عزیزو، لیکن میں آپ سے کہوں کہ آپ یہ سوچ کر کے کہ اگر مجلسوں میں نہ جا پائے تو ہمارا کیا عالم ہوگا. تو اسی سے آپ سوچئے کہ آج 1400 برس کے بعد جب ہمارے اوپر یہ عالم ہے تو جس کے سامنے بھرا گھر لٹ گیا، اگر اس کو صفے ماتم بچھانے نہ دی جائے، یقیناً علامہ طالب جوہری صاحب کے فرزندان اور ان کی خواہران، ہم ان کے پورے خانوادے کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. لیکن لوگ تعزیت کے لیے گئے نہ، اس مرض کے باوجود علامہ منتظر عباس صاحب کے خانوادے کی خدمت میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں. ہاں عزادارو، طریقہ یہی ہے نا، آپ کم سے کم یہ تسلی تو کر لیں گے کہ ارے یہ مجمع اس لیے کم ہے کہ مرض ہے، وبا ہے. لیکن ہائے کربلا میں کس طرح کی ہوا چلی ہے کہ عزادارو نواز ہے رسول، اس کے گلے پہ خنجر چلا ہے، لیکن کوئی پرسہ دینے کے لیے نہیں آیا، کوئی تسلی دینے کے لیے نہیں آیا. جزاکم ربکم. عزادارو، دنیا کا طریقہ یہی ہے نا کہ اگر کوئی سبب نہ ہو، کوئی وجہ نہ ہو، یہی تو وجہ ہے جب 11ویں محرم کو ہمارا اور آپ کا امام گزر رہا تھا. میں کہہ رہا ہوں اس جملے کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، جو لوگ ابھی سے فکر مند ہیں وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ آج 1400 برس کے بعد آپ کو یہ فکر ہے کہ ارے فرش اعضا اور تعزیے کا کیا ہوگا. اب سوچئے کہ سید سجاد کے اوپر جو کیفیت ہے اور جناب زینب کریم میرے لال تمہارا عالم یہ کیا ہے. تو آپ اپنے اوپر تاثر پیدا کیجیے عزادارو کہ جب آپ تڑپے جا رہے ہیں تو جس کا بابا اس کے سامنے اس نے نوکے نیزہ پہ سر دیکھا ہے، اور اب جو مقتل سے گزرا تو چہرے کا رنگ اتنا متغیر ہوا کہ جناب زینب نے کہا میرے لال اپنے کو سنبھالو. کیا بھبی اماں آپ دیکھ رہی ہیں، انہوں نے اپنے لاشوں کو تو دفن کر دیا لیکن میرے بابا کا لاشا، میرے چچا کا لاشا، یعنی اگر ان کے لاشیں بھی دفن ہوتے تب بھی پر امام معصوم کے جانے کا غم تو ہوتا. لیکن کربلا میں قیامت یہ آ گئی کہ یزیدیوں کے لاشیں تو دفن ہو گئے، لیکن جنہوں نے دفن و کفن کا انداز بتایا تھا ان کے لاشیں 3 شب و روز کربلا کے میدان میں بکھرے رہے. ارے آپ کو تازیوں کے دفن کی فکر ہے، وہاں سید الشہداء کے لاشیں. ہاں دادارو، جناب زینب نے تسلی دی کہ بیٹا نہ گھبراؤ، یہاں قبریں بنے گی، زوار آئیں گے، لیکن
قبریں دیکھ لی 40 میں آ کر، لیکن 4 برس کی بچی جو تصور لے کر گئی تھی کہ میرے بابا کا لاشا، میرے چچا اور بھائی اور سب کے لاشے بے کفن پڑے ہیں، وہ سکینہ شام میں سو گئی، اسے بنی ہوئی قبریں دیکھنا نصیب نہ ہوا، گوشوارے بھی چھنے، تماچے بھی لگے، واہ حسینہ واہ مظلومہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم ہمارے اس فکر کو شرکت دیجیے، اس فکر کو مرحومین کے لیے بہترین ایصال ثواب بنائے۔ پروردگار عالم ہمارے ایمان کو کامل فرما، ملت کو متحد فرما، اس مرض سے جلد سے جلد سرکار سید الشہداء علیہ السلام کا نجات دے دے۔ آنے والے محرم میں مومنین کی فکریں بہت ہیں، لیکن اگر یہ حالات ہیں تو ہمارے خلوص میں کوئی کمی نہ ہو، ہمارے شوق، ذوق و شوق اور جذبے میں کوئی کمی نہ ہو۔ سرکار امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی بارگاہ میں ہمیں عظیم علماء اور خطبہ کی مفارقت پر تعزیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پروردگار سرکار کے حضور میں تعجیل فرمائے، ہمیں اس لائق بنا کے ہمارا شمار ان کے انصار ہو۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ 1 مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر علامہ طالب جوہری ابن مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب پر ہوں اور علامہ منتظر عباس ابن ظفر عباس صاحب پر ہوں کے لیے اور تمام مومنین و مومنات مجمعین کے لیے جزاک اللہ۔ آئیے حضرات، اب میں مجلس کے سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں اور آخر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حسینی ابوالفضل عباس سے محترم جناب کاشف جعفری عرف نجمی صاحب، ان سے گزارش کی جا رہی کہ آج کی مجلس میں نواخوانی کے فرائض انجام دیں۔ سبھی ناظرین اور سامعین سے گزارش کی جا رہی کہ ایک باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ سکینہ
इस तरह से मेरे कानों से छीने को है कुछ इस तरह से मेरे कानों से छीने को है कुछ इस तरह से मेरे कानों से छीने को है लहू की कानों से बहती हैं धारियां बाबा बहुत यकीन था भैया मुझे बचा लेंगे बहुत यकीन था भैया मुझे बचा लेंगे बहुत यकीन था भैया मुझे बचा लेंगे मगर थी उनकी भी जकड़ी कलाइयां बाबा सकीना का ये बयान बाबा जला के खैर मेरी दाएं भी ले गए जालिम जला के खैर मेरी दाएं मिले गए साले जला के खैर मेरी दाएं भी ले गए जालिम जली कनातों पे बैठी हैं बीबियां बाबा सकीना का ये बयान बाबा सकीना ला